ready? Are you ready or not? Yes? Then let's start today's class. It's our second class. My students of grade 2. आज कक्षा 2 को दोस्रो क्लास हो. म सुरुमा previous class मा I had taught how to pronounce word, how to spell it and the meaning of the word. Okay, I hope all of you, my dear students, have remembered them, but also I want to revise it once. You can see in the screen मा देख्न सक्छौ television को screen मा त्यहाँ there is a fruit. हो त्यहाँ एउटा fruit दिएको छ. Can you name it? के भन्न सक्छौ त्यो के हो? अघिल्लो क्लासमा हामीले पढेका थियौं. त्यो के होला त? स्क्रिनमा हेर्न सक्छौ. There is a fruit. What is that? Can you tell its name? Can you tell or not? That is, what is that? And next fruit is also there. And next one is also have seen there. Yes? Okay. Can you name them? Can you name them or not? Of course, yes, you can. Yes, we had already read. First one is, what is that? That is an apple. That is an apple. First, second one is, that is a banana. You can say that. Yes? That is a banana. And third one is, you know, it's a juicy fruit. Yes? Okay, what is that? That is an orange. Can you spell it? O-R-A-N-G-E, orange. And next one, oh, it's so beautiful. What is that? That is a, you can guess it, okay? Next one is, what is that? Okay, let's name them. First one is flower, F-L-O-W-E-R, flower. And the second one is, what is that? J-U-G, jug. Okay, now let's start next topic. In the previous class, we had learned to write turtle shape letters too. हो हामीले अघिल्लो क्लासमा turtle shape letters पढेका थियौं. There are 26 letters in English alphabet. Yes, त्यहाँ 26 वटा लेटर्सहरु हुन्छन् इंग्लिश अल्फाबेटमा. अनि तिनीहरु कसरी लेखिन्छ त? Among them 14 are turtle shape letters. Yes, 14 are turtle shape letter. A, C, E, I, M, N, O, R, S. Other U, V, W, X and Z are turtle shape letter. तिनीहरु कहाँ लेखिन्छन् त? इंग्लिश कपीको 2 लाइनको बीचमा मात्रै लेखिन्छ भनेर मैले अस्तिको क्लासमा भनिसकेकी थिए. हो अब let's go to today's topic. Unit 2. Who am I? म को हो त? Who am I? Let's start it. Who am I? म को हो त? Now we have to say our profession. हाम्रो पेशा के हो त? हामी दिनदिनै के काम गरिराख्छौं त्यसैबाट हाम्रो पेशा निर्धारण हुन्छ. अथवा हामी कुनै अपरिचित व्यक्ति अथवा नचिनेको व्यक्तिलाई देख्यौं भने उसको युनिफर्म के लाएको छ कपडा अनि उसको इक्विपमेन्ट उसले छोपेको इक्विपमेन्टहरु के सामानहरु छोपिराछन् त भनेर हामीले पेशा यो पेशामा काम गर्दो रहेछ यो पेशा गर्दो रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं. हो ओके, I will say about myself. मैले मेरो बारेमा भन्छु. हो, you guess who am I? म को? अब तपाईहरुले गेस गर्नुपर्छ है त. हुन्छ? Are you ready? Yes. I go to school. म के गर्छु? म स्कुलमा जान्छु. I check
students homework, म स्टुडेन्टहरुको होमवर्क पनि चेक गर्छु. Who am I? अनि म को हो त? Am I a student? Am I right? I am a student. Am I right? Of course not. I am a teacher. I am a teacher. Yes. Same way I will say about you too. You go to school. You do your homework. Yes. You read in class 2. तपाई कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 2 क्लासमा पढ्नुहुन्छ. होमवर्क गर्नुहुन्छ अनि स्कुल दिनदिनै जानुहुन्छ. You always go to school. Who are you? अनि तपाई को त? Are you a teacher? No, you are a student. S-T-U-D-E-N-T, student. Now, in the television screen, I will show you a picture. Can you guess it? Who is she? Who is she? What is she? Can you guess? के guess गर्न सक्नुहुन्छ? उ को हो? को होला त? She is wearing school uniform. Yes, she is wearing school uniform. She is a student. She is a student. We see, she is a student. What does she do? What does she do? Do you know? She goes to school every day. दिनदिनै उनी कहाँ जान्छिन् त? स्कुल जान्छिन्. हो? कहाँ जान्छिन् त? स्कुल जान्छिन्. She is a student. She is wearing school uniform. School uniform लगाइछिन्. हो? स्कुल जान्छिन् भने उनी को हो त? स्टुडेन्ट हुन्. Next, I will show you next picture. Oh my gosh, it's so beautiful. Yes, she is holding some equipment. Yes, we see. Can you guess? You are very smart. You can guess that. Yes, we see. She is a nurse. She is a nurse. उ को त? उहाँ नर्स रहेछ. अनि उहाँले के काम गर्नुहुन्छ त? She looks after sick people. बिरामीहरूलाई हेर्नुहुन्छ. बिरामीको हेरचाह गर्नुहुन्छ. हो? She is a nurse. Let's see next picture. In the television screen, you can see a picture. He is smiling. Yes, there are many goods, many things around him. उसको छेउमा एकदम धेरै सामानहरू छन्. Can you guess? Who is he? Can you guess? Of course, yes. Yes, he is a shopkeeper. You have to remember the spelling also, okay? S-H-O-P-K-E-E-P-E-R, shopkeeper. You have to tell that also. Okay, repeat after me. He is a shopkeeper. He is a shopkeeper. What does he do? He sells goods. Oh, he sells sweets, chocolates, biscuits, and other vegetable items. Yes. Okay. Next, I will show you the next picture. Who is he? Who is he? What does he look? कस्तो देखिनुहुन्छ उहाँ? हेर्नु त. He is wearing special uniform. Yes. He has one equipment, stethoscope. Yes. What is that? Now, who is he? What is he? Can you guess? Of course, yes. He is a doctor. When we become sick, we go to hospital. We meet doctor. Yes. He checks us and he prescribes us medicine. I'm like, औषधि दिनुहुन्छ. He gives medicine. What does he work? He works in a hospital. Hospital मा काम गर्ने जसले who check us, who prescribes us medicine, जसले औषधि दिनुहुन्छ, जसले चेक गर्नुहुन्छ, उहाँ को त? He is a doctor. Repeat after me.
He is a doctor. He is a doctor. Okay. Now I will show you a next picture. What is that? Can you guess who is he? Can you guess? Have you seen such pictures or such photos? Have you seen? Okay, he is a farmer. He is a farmer. Farmer भनेको को हो? खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे farmer हो. Yes. What does he work? He works in farm. खेतमा काम गर्नुहुन्छ. Okay हैन? He has a spade in his hand. उहाँको हातमा के छ? Spade छ, कोदाली छ. He looks like a farmer. He looks like a farmer. उहाँ को जस्तो देखिनुहुन्छ त? Farmer जस्तो देखिनुहुन्छ. Next, I will show you a next picture. Okay, can you guess? Of course, yes, you can guess that. Who is she? Who is she? She is a nurse. Am I right? She is a nurse. Am I right? No, I am not right. She is a teacher. She teaches in a school. She teaches in a school. उहाँले स्कुलमा पढाउनुहुन्छ. She is a teacher. Who is she? She is a teacher. Okay. Who is he? Can you guess? Can you guess? He is working. Yes. What does he work? Can you guess who is he? He is a carpenter. C-A-R-P-E-N-T-E-R. Carpenter. Repeat after me, please. He is a carpenter. He is a carpenter. Carpenter भनेको के हो त? Do you know? Carpenter भनेको के हो? थाहा छ? Okay. He makes chair, benches, desks, etc. Furniture item अथवा काठको काम गर्ने मान्छे लाई के भनिन्छ त? Carpenter भनिन्छ. He makes chair. हामी बस्ने चेयर बनाउनुहुन्छ. Benches बनाउनुहुन्छ. स्कुलको बेन्चेसहरु कसले बनाएको रहेछ? Carpenterले. कसले रहेछ त? Carpenterले. Yes. Okay. Now, who is he? You may have seen. Yes. यो यस्तो मान्छेहरुलाई धेरै देखिन्छ हो हिड्दाखेरि. Who is he? He is a driver. It is so easy. He is a driver. Repeat after me. He is a driver. He is a driver. What does he work? He drives a bus. Oh, not only bus, car, van, anything. Yes. गाडी चलाउने मान्छे सबै को हो त? Driver हो. Oh. Okay. Now I will show you an activity. I will show you an activity. Match and say. हामीले अघि भर्खरै पढेको आधारमा अब हामीले म्याच गर्नुपर्छ भनेको जोडा मिलाउनु पर्छ. I will show some words. Farmer, shopkeeper. Repeat after me. Farmer, shopkeeper, teacher. Teacher. Yes, farmer भनेको खेतमा काम गर्ने मान्छे. shopkeeper भनेको सामान बेच्ने मान्छे. teacher भनेको पढाउने मान्छे. We know, yes? Now, first picture, second picture and third picture. Okay. Which is the farmer's picture? कुन चाहिँ हो त farmer को picture? ल, farmer भनेको खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे भनेर हामीले भनिसक्यौं. Which is that? Can you match it? Of course, yes. तपाईको बुकमा पनि यस्ता एक्टिभिटीजहरु छन्. तपाईहरुले बुकमा पनि म्याच गर्नुपर्छ. Look at your book also, okay? Oh, last picture is the farmer's picture. हो, last picture कसको picture रहेछ त? Farmer को picture रहेछ. अब second one, shopkeeper. He is smiling, yes? हाँसिराख्नु भएको छ. वरिपरि चकलेटहरुको डब्बाहरु छ हो.
He is a shopkeeper. Next, teacher. She is a teacher. You have maths, yes? Same way, similarly, there are other words too. Doctor, repeat after me. Doctor, nurse, student. Doctor भनेको को भने थिए मैले अघि भर्खरै भनेको नि डाक्टर भनेको को डाक्टर भनेको हस्पिटलमा हामीलाई चेक गर्ने मान्छे हामी बिरामी भएर जाँदा चेक गर्ने मान्छे औषधि दिने मान्छेको डाक्टर हो नर्स भनेको सी हेल्प्स डाक्टर टु हो डाक्टरलाई हेल्प गर्ने मान्छे अनि बिरामीको हेरचाह गर्ने मान्छेको त नर्स हो सेम वे स्टुडेन्ट भनेको तपाई जस्तै हो तपाईले के गर्नुहुन्छ स्कुल जानुहुन्छ होमवर्क गर्नुहुन्छ टिचरलाई होमवर्क देखाउनुहुन्छ हो सेम वे I will show you the picture also nurse student doctor can you match of course yes you are very smart you can do it yes match in your book also okay doctor next nurse first one is nurse and the last student is in the middle yes she is reading books okay now what I do I will show you a picture अब मैले तपाईहरुलाई एक गरी पिक्चर देखाउँछु and I will ask question too तपाईहरुलाई मैले क्वेशन पनि सोध्छु are you ready or not yes of course you are ready okay she in the television screen who is she wako I will ask question too what is she wako ke ho la bhannus ta you have already told I think yes you have already told I think I guess that she is a teacher am I right is she a teacher yes she is a teacher now your turn okay I will show you the next picture now your turn I will ask question who is he I guess he is a doctor हो doctor मैले त doctor भने हजुरले के भन्नुहुन्छ am I right he is a doctor am I right no he is a farmer who is he is a farmer okay same way I will show you the next picture let's guess who is she she is a student like you तपाई जस्तै उनी पनि को हुन् त student हुन् what does she do उनले के गर्छिन् भनेको रे स्टुडेन्टले के गर्छिन् भनेको रे भर्खरै she goes to school she does her homework yes next I will show you the next picture she is a I don't tell now your turn let's guess who is she can you name can you tell her profession उनको पेशा उनले गर्ने काम के हो can you tell we have already read about it yes she is a nurse who is she is a nurse repeat after me she is a nurse okay I will show you the next picture who is he there are many things around him yes उहाँको छेउछाउमा यति धेरै सामान छ हेर्नु त छ ल okay can you say who is he भन्न सक्नुहुन्छ उ को उहाँ को होला त is he a farmer
काम गर्ने किसानी हो? No, he is not. He is a shopkeeper. He is a shopkeeper. Repeat after me. He is a shopkeeper. He is a shopkeeper. Okay. Let's start to read. अब हामीले यो पढ्नु पर्छ है. अब हामीले यो पढ्नु पर्छ. डायलग हो. दुईटा स्टुडेन्ट्सहरुले कुरा गरिरहेछन्. कसको बारेमा? एउटा माथिपट्टि एउटा फार्मर देख्नु भएको छ हो के न एउटा मान्छे देख्नु भएको छ उसको बारेमा दुईटा स्टुडेन्टहरुले कुरा गरिरहेछन्. लेट्स स्टार्ट टु रिड. व्हाट्स हिज नेम? उसको नाम के हो भनेर सोधेछ एउटा स्टुडेन्टले. अनि नेक्स्टले के एन्सर दिएछ त? हिज नेम इज मान बहादुर. उसको नाम के रहेछ त? मान बहादुर. रिपिट आफ्टर मी. हिज नेम इज मान बहादुर. His name is मान बहादुर. Is he a soldier? कि ऊ सिपाही हो? आर्मी पुलिस हो? सिपाही हो? कस्तो देखिन्छ? सिपाही जस्तो देखिन्छ? सिपाहीको युनिफर्म लाछ? छैन नि हो. So she says or he says no, he is not. नाइ होइन. होइन नाइ. What is he? अनि होइन भने त के हो त? He is a farmer. He is a farmer. He is a farmer. Okay, what is that in his hand? अनि उसले हातमा चाहिँ के छोपेको नि भनेर सोधेछ. अनि that is his spade. थाहा छ कोदाले खन्नुहुन्छ नि हो. कसैले खन्नुहुन्छ कि नै घरमा? Do you have at your home spade? स्पेड छ घरमा हो. अनि के छ त हातमा? स्पेड छ भनेर अर्कोले रिप्लाई दिएछ. Now look at your book also. तपाईको बुकमा पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा डायलग छ. नेक्स्ट वान डायलग कम्प्लिट एन्ड रिड भन्ने छ त्यहाँ हो छ. अब हामीलाई यसरी खाली ठाउँ दिएर आफै भर्न लगाइदिएछ हो बुकमा. के भनेछ त? ड्याश नेम. अब हामीले क्वेशन सोध्ने हो. के भनेर भर्ने त? के भन्ने? व्हाट्स हर नेम? उहाँको नाम के हो भन्ने हो. व्हाट्स हर नेम मैले भरिदिएछु हो. हेल्प हुन्छ हजुरलाई हेल्प हुन्छ भनेर मैले भरिदिएछु. यु हैव टु डु दैट. ओके. सी इज मिसेस गुरुङ. उहाँ को रहेछ त? सी इज मिसेस गुरुङ. ड्याश अ स्टुडेन्ट. के उहाँ स्टुडेन्ट हो भन्? इजन्ट सी अ स्टुडेन्ट? विद्यार्थी होइन र उहाँ भनेर सोधेछ. अनि अर्कोले के भन्ने त भन्दाखेरि नो सी इज नट. होइन नि. के विद्यार्थी जस्तो देखिन्छ र? छैन नि है. कस्तो देखिन्छ त भन्दा व्हाट इज सी? अनि के हो त? विद्यार्थी त रहेनछ. इज सी अ पाइलट? पाइलट हो. इज सी अ टिचर? को होला त? लेट्स गेस. सी इज अ टिचर. लेट्स राइट सी इज अ टिचर. You have to fill the blank. Okay. There is an exercise in your book also. तपाईको बुकमा एउटा एक्सरसाइज छ यस्तै. तपाईले यो भन्नु पर्छ है. भर्नु पर्छ. यदि त्यहाँ बोय छ भने सी को ठाउँमा ही गराउनु पर्छ है. व्हाट इज हर नेम भएको ठाउँमा व्हाट इज हिज नेम. बोय छ भने हिज अथवा ही. अनि गर्ल छ भने सी. You have to find out that. Now what is that in her hand? अनि हातमा के छ त? के छ? That is duster. हो. टिचरको हातमा के हुन्छ? डस्टर हुन्छ. टिचरको हातमा के हुन्छ? डस्टर हुन्छ. Of course, yes. Okay. Now what we do? We are going to play a game. Now we are going to play a game. अब हामी एउटा गेम खेल्छौं. Let's check our mind. अब हाम्रो माइन्ड चेक अप हुन्छ. ओके. माइन्ड चेक गर्छौं हामीले. गेस एन एन्सर. गेसिङ एन्सर हो यो. हामीले गेस गरेर भन्नु पर्छ हो. मैले सिचुएसन दिन्छु. तपाईहरुले गेस गरेर एन्सर भन्ने. ओके. विकास हैज अ बस. हामी अब गेम खेल्दै छौं है. लेट्स स्टार्ट. विकास हैज अ बस.
विकासको एउटा बस छ. He always drives a bus. उसले चाहिँ के गर्छ त जहिले पनि बस चलाउँछ. हो. What is विकास? अब भन्नुस् त विकास के हो? के होला? डॉक्टर हो कि नर्स हो कि ड्राइवर हो कि पायलट हो कि पुलिसमैन हो कि फार्मर हो कि स्टूडेंट हो कि टीचर हो. Let's guess what is the answer. Let's check your mind. La. Can you say? Of course, yes. He is a driver. Driver ले बस चलाउँछ हामीलाई थाहा भइसक्यो हो. Now let's see the next situation. Let's see. Santosh and Beena. Santosh र Beena have a shop. के छ? एउटा पसल छ. Santosh र Beena को एउटा पसल छ. They sell rice, bean, ghee, salt, sugar, etc. उनीहरूले के बेच्दा रहेछन् त? राइस, चामल बेच्दा रहेछन्. बीन हो एन्ड घी. बीन भनेको दाल जस्तो सिमीको दाल है. सिमीहरू. घिउ बेच्दा रहेछन्. साल्ट नुन बेच्दा रहेछन्. सुगर चिनी बेच्दा रहेछन्. अरु त्यस्तै धेरै सामान बेच्दा रहेछन्. व्हाट आर दे? तिनीहरू को होलान् त? कसले बेच्छ सामान? पसलमा सामान कसले बेच्छ? यु क्यान टेल दैट शॉपकीपर्स. हो. दे आर शॉपकीपर्स. पछाडी यस किन लाछ भन्नु होला फेरि. सन्तोष र बिना दुईटा छन् नि हो. त्यही भएर यस लाको है पछाडी. बुझ्नु भने न शॉपकीपर हो. त्यहाँ दुईटा भएर शॉपकीपर्स भनेको. बुझ्नु भने. नेक्स्ट. सीजा इज अ स्मल गर्ल. सीजा भन्ने एउटी स्मल गर्ल हो. सानी केटी हो. तपाई जस्तै हो. गर्ल पनि हुन सक्छ, बोय पनि हुन सक्छ हो. तपाई जस्तै हो. She goes to school to read. उनी के गर्छिन् त? दिनदिनै स्कुल जान्छिन्. के को लागि? पढ्नको लागि जान्छिन्. What is she? अब उनी को होलान् त? उनी पढ्न जान्छिन्. स्कुल जान्छिन् पढ्नलाई. दिनदिनै जान्छिन्. सानी छिन् भनेपछि उनी को होलिन् त? You may have already guessed. Yes, she is a teacher. Am I right? No, she is a student. She is a student. Let's see next. Rebecca always go to school. Rebecca भन्ने अर्को व्यक्ति सधैँ स्कुल जानुहुन्छ. She teaches in a school. अनि के गर्नु रहेछ त? पढाउनु रहेछ स्कुलमा. What is she? अब स्कुलमा पढाउने मान्छे, दिनदिनै जाने स्कुलमा पढाउने मान्छे को होला? Can you name? Can you say? Can you guess about it? भन्न सक्नुहुन्छ? के प्रोफेसन, के पेशा गर्नुहुन्छ त अनि भन्नुहुन्छ? Who is she? What is she? She is a teacher. टिचरले हो पढाउने. हामीलाई थाहा भइसक्यो कि नै हो. Okay, now let's see the next. Rani flies a plane. रानीले प्लेन उडाउनुहुन्छ हो. She always flies from Kathmandu to Pokhara. अनि कहाँ उडाउनु रहेछ त? काठमाडौँदेखि पोखरासम्म जानु रहेछ. What is she? Yes, of course, she is a pilot. हवाई जहाज उडाउने, हेलिकप्टर उडाउने मान्छे के हो त? पायलट हो. के हो? पायलट. Let's see the next. Ratan makes chair. रतनले के गर्छ? चेयर बनाउँछन्, टेबल्स बनाउँछन्, बेन्चेस बनाउँछन् एन्ड डेस्क पनि बनाउँछन् हो. He sells them in the market. अनि बनाउँछन्, चेयरहरु बनाउँछन्, टेबलहरु बनाउँछन्, बेन्चहरु बनाउँछन् अनि बजारमा ल्याएर बेच्छन् भने
Who is he? What is he? Can you guess? Yes, he is a carpenter. हामीले अघि नै भनेको है, काठको काम गर्ने, हामी बस्ने बेन्चहरु, स्कुलको बेन्चहरु अनि डेस्कहरु बनाउने मान्छे कसले बनाएको भनेको थियौं हामीले? कार्पेन्टरले बनाएको भनेको थियौं हो. Okay, now what I do you know? We are going to enter in the next topic. अब हामीले थोरै अर्को पनि पढ्छौं है. क्यापिटलाइजेसन यो ग्रामर हो. तपाईहरुलाई थोरै मैले सिकाइदिन्छु है कहाँ क्यापिटल लेटर युज गर्ने भनेर. क्यापिटलाइज द फर्स्ट वर्ड अफ अ सेन्टेन्स भनेको तपाईहरुले लेख्दाखेरि मिस्टेक गर्नुहुन्छ कि भनेर मैले यो सिकाउन लाग्यो है. हामीले सेन्टेन्स लेख्दा अथवा इंग्लिश सेन्टेन्स लेख्दाखेरि सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर के लेख्नु पर्छ त? क्यापिटल लेख्नु पर्छ. ठुलो एबीसीडी भन्छौं नि हामीले. ठुलो एबीसीडी को लेटर लेख्नु पर्छ. जस्तै मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु, हेर्नु त स्क्रिनमा. We are students भनेर एउटा सेन्टेन्स छ हो. त्यहाँ एउटा सेन्टेन्स छ We are students भन्ने हो. त्यहाँको सबैभन्दा फर्स्ट लेटर के छ? ठुलो छ हो. W के छ? ठुलो छ हो. यस्तै गरेर फर्स्ट लेटर जहिले पनि क्यापिटल लेख्नु पर्छ. सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर जहिले पनि क्यापिटल लेख्नु पर्छ. Are you getting me? Yes. Next sentence is there. He has a book. एउटा अर्को पनि छ. He has a book भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ. त्यसको पनि सुरुको लेटर H के छ हेर्नुस् त? स्मल छ कि क्यापिटल छ? H is क्यापिटल छ. त्यस्तै गरेर eating junk food is not good for our health. Eating junk food is not good for our health भन्ने सेन्टेन्समा सुरुको E पनि के छ? क्यापिटल छ हो. त्यस्तै गरेर मैले भनिसके क्यापिटलाइज द फर्स्ट वर्ड अफ अ सेन्टेन्स. सेन्टेन्स लेख्दाखेरि सबैभन्दा सुरुको लेटर हामीले के लेख्नु पर्छ? के लेख्नु पर्छ रे? क्यापिटल अथवा फर्स्ट लेटर ठुलो लेख्नु पर्छ. ठुलो एबीसीडी को भन्छौं नि हामीले. ठुलो एबीसीडी को लेख्नु पर्छ. सेम वे त्यस्तै क्यापिटलाइज नेम्स एन्ड अदर प्रपर नाउन भनेको मान्छेको नाम, जनावरको पनि नाम हुन्छ हो. कुकुरको पप्पीहरुको पनि नाम राख्छौं नि हामीले हो. यस्ता नामहरु जहिले पनि क्यापिटल लेख्नु पर्छ. प्रपर नाउन भन्छन् त्यसलाई. जस्तै मेरो नाम तारा, ताराको टी क्यापिटल हुन्छ. जस्तै हजुरको नाम राम छ भने रामको आर क्यापिटल हुन्छ. हरि छ भने एच क्यापिटल हुन्छ. रीता छ भने आर क्यापिटल हुन्छ. मोहन छ भने एम क्यापिटल हुन्छ. जोन छ भने एच क्यापिटल हुन्छ. प्रीतम छ भने पी क्यापिटल. सबिना छ भने एस क्यापिटल हो. त्यस्तै स्वीटी, पिंकी हो. जे पनि हुन पायो सबैको के हुन्छ त? फर्स्ट लेटर क्यापिटल. सुरुको एबीसीडी कस्तो लेख्नु पर्छ रे? क्यापिटल लेख्नु पर्छ. Are you getting me? Are you getting? Yes? Then let's check. We are going to do an exercise now. अब हेर्नुस् त, यहाँ एउटा एक्सरसाइज छ. यहाँ अब एउटा एक्सरसाइज छ. चुज द करेक्ट लेटर भनेको छ हो. अब ठुलो एबीसीडी हुन्छ कि सानो एबीसीडी हुन्छ, ठुलो लेटर हुन्छ कि सानो लेटर हुन्छ भन्ने हामीले चेक गर्नुपर्छ. आर ड्याश छ त्यहाँ अनि ड्याश ड्याश छ यतापट्टि. ए जे ए एन ड्याश छ त्यसपछि हो. अब त्यहाँ हामीले आर भर्नुपर्छ. त्यो क्यापिटल हुन्छ कि स्मल हुन्छ? आर ए जे ए एन भन्ने मान्छेको नाम हो कि हैन? यदि त्यो मान्छेको नाम हो भने कस्तो हुन्छ? आर मस्ट बी क्यापिटल. आर मस्ट बी क्यापिटल. आर क्यापिटल हुनुपर्छ हो. सेम वे हरिको पनि एच क्यापिटल हुन पर्यो. अब थर्डमा जानुस्. एम ओ
अनि यता भर्न भनेको के छ हामीलाई एच छ एएन मोहन रहेछ त्यहाँ हो के छ त्यहाँ मोहन रहेछ तर त्यहाँ सुरुमा ड्यास ड्यास छैन हामीलाई बीचमा ड्यास छ हो एमओ लेखिसकेको छ अनि एच को ठाउँ खाली छ एएन ड्यास छ अब त्यहाँ स्मल राख्ने होला त होला कि क्यापिटल राख्ने होला त ल भन्नुस् त बीचमा भएपछि के लेख्ने त स्मल लेख्ने त्यो हामीलाई थाहा भइसकेछ सुरुको लेटर मात्रै क्यापिटल हो त्यसपछि सेकेन्ड लेटर अथवा थर्ड लेटर अथवा बीचको लेटरहरू जहिले पनि स्मल हुन्छ सेम वे नेक्स्ट फोरमा एन ड्यास आइटीए निता रहेछ यो पनि दिस इज द नेम अफ अ गर्ल हो एउटा केटीको नाम हो त्यो अब फर्स्टमै कस्तो ड्यास ड्यास छ स्मल लेख्ने होला कि क्यापिटल लेख्ने होला ल भन्नुस् त अफ कोर्स दैट शुड बी क्यापिटल एन हुनु पर्छ हो कि हैन हो गीता GEETA गीता हुन्छ अब सुरुको लेटर जी क्यापिटल लेखिसकेको छ भनेपछि बीचका लेटर के गर्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो बीचका लेटर हामीले के गर्ने हो त स्मल लेख्ने हो आर यु क्लियर अबाउट इट यस नेक्स्ट मीनाको फर्स्ट लेटर स्मल हुन्छ कि क्यापिटल लेटर हुन्छ क्यान यु गेस यस हामीले भनिसक्यौ फर्स्ट लेटर जहिले पनि नामको फर्स्ट लेटर शुड बी क्यापिटल यम लेख्ने हो सेम वे यो एक्सरसाइज तपाईको बुकमा पनि छ बुकमा भर्नुस् अथवा कपीमा नोट गर्नुस् है नोट कपीमा तपाईले होमवर्कको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चुज द करेक्ट लेटर सेम वे नेक्स्ट एक्सरसाइज पनि छ त्यहाँ रिड द बुक अब हामी अघि भर्खरै प्रपर नाउन हो हामीले मान्छेका नाममा कस्तो लेख्ने त भनेर पढ्यौं अघि भने जस्तै अब सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर अथवा सेन्टेन्सको बीचमा चाहिँ कस्तो लेख्ने त सेन्टेन्सको रिड द बुक आर छैन त्यहाँ फर्स्टमा हो अब यो फर्स्ट लेटर हो सुरुको लेटर हामीले कस्तो लेख्नु पर्छ त क्यापिटल त्यो हामीलाई थाहा भइसक्यो फर्स्ट लेटर शुड बी क्यापिटल इन द सेकेन्ड अल्सो फर्स्ट लेटर एच शुड बी क्यापिटल हो कि हैन हो सी इज अ टीचर टीचरमा त्यो फर्स्ट लेटर हैन अब के गर्ने त स्मल राख्दिने आर यु क्लियर यस नेक्स्ट थर्ड फोर्थमा पनि त्यहाँ स्मल बिगिनिङ लेटर हैन त्यो हो फर्स्ट लेटर हैन भनेपछि हामीले स्मल राख्छौं फिफ्थमा पनि सेम बीचमा छ भनेपछि स्मल राख्छौं अनि लास्टमा मिस्टर भन्ने जहिले पनि फर्स्ट लेटर के हुन्छ क्यापिटल हुन्छ अनि अर्को कुरा याद गर्नुस् है यदि कसैको नाम सेन्टेन्सको बीचमा आयो भने पनि त्यो क्यापिटल हुन्छ है त्यो बुझ्नुस् अनि सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे सबै क्यापिटल लेटरबाट सुरु हुन्छ त्यो पनि जानिराख्नुपर्छ है नाउ आई विल गिभ यु अ होमवर्क अब तपाईलाई मैले होमवर्क दिन्छु अब हामी लास्टमा छौं है क्लासको अब हामी अन्तिमतिर आछौं मैले यो होमवर्क दिन्छु तपाईलाई आई नो यु विल डु दैट अनि होमवर्क गर्नुस् जान्ने मान्छेलाई देखाउनुस् है भोलि पर्सि स्कुल आउँदाखेरि लिएर आउनुस् होमवर्क हु आर यु यो भनेको के हो अघि हामीले पढेको हु आर यु तपाई को हो त हु आर यु तपाई को रिपीट आफ्टर मी आई एम अ स्टुडेन्ट त्यहाँ के लेख्ने हो त आई एम अ स्टुडेन्ट भन्ने लेख्ने हो एन्ड सेकेन्ड क्वेशन व्हाट इज योर फादर अनि बाबा को हो त योर फादर मे बी फार्मर शॉपकीपर यस अफिसर अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने अफिसर लेख्न पनि पाउनुभयो जे हो त्यही लेख्ने हुन्छ माय फादर इज अ सेम वे ओके व्हाट इज योर मदर अनि अर्को
may write, my mother is a housewife, my mother is a teacher, my mother is a shopkeeper. You can write anything. What does your mother do? Same way, okay? तपाईको मम्मीले जे गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार त्यहाँ लेख्ने हुन्छ.